कथाटिए कहूँ दुई आम ढग ढमाली संपर्क को देउथिया सजाड़ी गला गला गलारे गला ए पाठ सबु किछि बिगाड़ी देला। तम तम होई कहिले मोहन अजा। मु कहली कौन की अजा पाठ तुमको कि छाट देला कि? अजा कहले छाट नुहरे नाती ए पाठ सबुआडे नाट लगे समस्ते नाटुआ हो गले समस्ते अभिनय कर अभिनयर अन्य नाम छलना जीए ऊपर जेते चिकणिया सी भितर सेते दगा दिए एबर पाठुआ पिला देख आउ सेतवेलर मूर्ख लोक देख कहा भितर अधिक दया माया अच्छी ए पाठ खाली निज गोड़े कुराड़ी मारिबा शिखाउछि। मु कहली निज गोड़े केमिति कुराड़ी मारिबा शिखाइछि बा तूटा एते पाठ पढ़छु टिके भितर पसुनु खाली ऊपरे ऊपरे भासी बुलुछु एबे ना पाठ तुमको एकथा शिखाउछि खजूर गछ कि गुण गाइबी मूलर पहाच पहाच टिके चिड़ी जाई कहले मोहन विश्वाल ओरफ आम गाँव समस्त प्रिय मोहन अजा कहले कहलु ए जो बड़ बड़ अफिसर गुड़ा केते केते पाठ पढ़छन्ति बड़ बड़ चाकरी करछन्ति देश चलाउछन्ति सरकार तांको दरमा दउछि लोकंको सेवा करिया पई देशर उन्नति करिया पई सेमाने कोन करछन्ति गरीब गुरुबांक पई आसीथिबा टंका को निज पाठुआ बुद्धि खटाई चलू करछन्ति केते जगह घर तोलाउछन्ति केते गाड़ी घोड़ा करछन्ति केते बैंक बैलेंस करछन्ति खुशी रहिए बोली पिला छुआंको समय न दे टंका पइसा गोड़ाउछन्ति आउ शेष धरा पड़ी जेल रे गोटे कोठर समय काटछन्ति ना अच्छी गाड़ी ना घोड़ा अच्छी ना मन मुताबक खाद्य अच्छी ना सौगिन पोशाक अच्छी रोग को मारिया पई नीति केते केते टंका खर्च होई नुआ नुआ औषध बाहर हेले देखिला बेलକୁ केही आउ तांकर आयु पुरिया जाए बंचु नाहंती उन्नति पई जंगल काटुछि जेते इंद्र देवता वर्षा करूनाही सेते श्रावण मास रे भूई फाटी आं कलानी सूर्य देवता निया बरसाइलानी अधिक अमल पई सारा औषध बाहर करुछि देखिला बेलକୁ पवन रे विष माटी रे विष पानी रे विष भरी गलानी मु तो सेई दिन टीवी रे देखली माँ क्षीर भी विष हो गलानी काहेकि ना माँ जो पनीपरिया खाऊछि ता देहरे थिबा विष माँ देह को जाउछि तू कहिलु नाती शांति रहिया पई कोन बोमा तैयारी करे अमेरिका इंग्लैंड जापान इत्यादि देश गुड़िक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत पाठुआ आ बहुत बुद्धिया पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा पई बहुत कथा कहउछन्ति देखिला बेलକୁ निजे बहुत मारणास्त्र साइड रखुछन्ति मु खबर कागज बाहर थिबा ए सब कथा सुनी भाबिली पाखरे मारणास्त्र रखी केही कोन निजे शांति रही पारे ना अन्य को शांति रखी देई पारे बुझिलु ए सब से पाठर गुण ए सब सुनी मु कहली कौन अजा तुमे कौन विरोधी दलियांक भली खाली पाठर गुण बाहर करछ पाठर तो भल गुण कथा किछि कहून कौन कहिबी विद्याटा जेतेबेले पाठ होईगला सेतेबेले से सब किछि छाड़ खाड़ करदेला परिवार भांगीदेला गाँ उजाड़ीदेला संस्कृति और परंपरा को खाईदेला संपर्क को नष्ट कला विद्या सिना दबा शिखाए हेले पाठ खाली नेबा शिखाउछि विद्या सिना सहिबा शिखाए हेले पाठ खाली उहुकी उठिबा शिखाउछि ए पाठ धुआमला अधमला समस्त समान करदेलानी आपे बंचिले बापर ना नीति रे समस्ते बंचुछन्ति बुढ़ा मनर क्षोभ को टिके हल्का करिया पई मु पचारली तमर आज कौन होईछि कि अजा आम रसरसिया मोहन अजा जहा कथा लागे सते छेना गजा तांको कंठ लागुछि फटा बाजा छाड़पत्र बुढ़ा कहला मु चमिक पड़ी छाड़पत्र तुमको किए छाड़पत्र देला हे अजा मते कहीं किए छाड़पत्र देव मो नाती आ नातुणी बोहू भितर छाड़पत्र जाए कथा गलानी कहला मोहन अजार नाती आम अंचल सबुठु अधिक पाठ पढ़िथिया पिला केते प्रकार डिग्री सी हासिल करछि गोल्ड मेडालिस्ट भी पाठुआ पिला कथा आसिले तार नाटा आग समस्त मुह चली आसे सी ता संगे पढ़ुवा ताहारी स्तर झीटी को प्रेम कर विवाह होछि मु भाविली से तो प्रेम विवाह करछि तांको भितर पुणी छाड़पत्र कथा कहीं फुटुछि मोहन अजा को पचारली अजा सेमान तो उच्च शिक्षित पुणी दुह की पसंद कर विवाह होछन्ति तांको भितर पुणी फाट कहीं थिला कि शिक्षित नथि सी तो जदि शिक्षित होइतांते निज भितर आसुथिया अबुझा मन को समाधान करि पारि नथांते
କଣ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବ, ଜଣକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ନ ପାରିବ। ଆଜିର ଏ ପାଠ କେବଳ ଯୋଡ଼ିବା ନୁହଁ, ଭାଙ୍ଗିବା ଶିଖାଉଛି। ମୋ ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପାଠ କଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ନମ୍ର ହୋଇ ଶିଖେଇ ପାରିଲା? ତ୍ୟାଗ ଶିଖେଇ ପାରିଲା ନା ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇ ପାରିଲା? କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ଆତ୍ମବଳୀୟ ଶିଖେଇଲା। କଣ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆତ୍ମବଳିମା। କେହି କାହା ପାଖରେ ନଇଁବାକୁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢିଲେ ହେଲେ ଅସଲ ଜିତିବା କଣ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ହାରିବା ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ମତେ କଥାଟା ଓଜନଦାର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ସତ କଥା କହିଲ ଅଜା। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ତୁମେ ଆଉ ତମ ବୁଢୀ ମାନେ ଆଈ ଏତେ ବର୍ଷ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ଏତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତିବାହିତ କଲ? ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ତମେ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ। ତମ ଭିତରେ କଣ କଳି ଝଗଡା ହୁଏ ନାହିଁ? କଳି ଝଗଡା କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନ ହୁଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଳି ଝଗଡା ହୁଏ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସଂସାର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ପାଠ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ତମ ଭିତରେ ରାଗାରାଗି ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କର? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ, ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଆମ ବେଳେ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେ ପାଠ ପଢିବି? ଚାଟଶାଳୀରେ ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଥିଲି। ସେଇ ଅକ୍ଷର ଶିଖି ଯାହା ଭାଗବତ ପଢି ପାରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅପାଠୁଆ। ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ। ଚାଷ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ଚାଷ କାମରେ ମୁଁ ପାରଙ୍ଗମ ନଥିଲି। ବାହାସାହା ହୋଇ ସଂସାର ବାନ୍ଧିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଆମ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡା ହୁଏ, ଅପଡ଼ ପଡେ, ପୁଣି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଶୁଣିବୁ ଥରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ କୁହ। ଥରେ କୋଉ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁନି। ନା ସିଏ ମତେ କଥା କହୁଛି, ନା ମୁଁ ତାକୁ କଥା କହୁଛି। ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ, ତା ଆଗରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବି? ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ରୋଷେଇ ସାରି ଖାଇବାକୁ ବାଢି ଥୋଇଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଡିବି ଲଣ୍ଠନରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଖାଇବା ପରେ ଡିବିଟିଏ ଲଗେଇ ଥୋଇଛି। ମତେ ସିଏ ଡାକୁନି କି ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି। କେତେ ସମୟ ଗଲା, ସେ ସେଇଠୁ ମତେ ଦେଖେଇ ଢଗଟିଏ ଛାଡିଦେଲା। ଜଳୁଛି ବତି କାହାର କ୍ଷତି, ଜଳୁଛି ବତି କାହାର କ୍ଷତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ପାଇଁ କମଉଛି, ବତିରେ ତେଲ ପୋଡୁଛି, ମୋରି ପଇସା ଯାଉଛି। କଣ କରିବି? ଯାଇ ଖାଇଲି। ଭୋକ ତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇ ଶୋଇଲି। ସକାଳୁ ହଳ ନେଇ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପରଦିନ ବଡି ଭୋରରୁ ଉଠି ବଳଦଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଦଉଛି। ସେଇଠୁ ତୋ ଆଈ ଛୋଟ ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଥାପୁଡେଇ ଦଉ ଦଉ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଛାଡିଦେଲା ଗୋଟିଏ ଢଗ। ତା ଥେଇକି ହଳ ଯିବ ଆଜି କୋଉଠେଇ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହଳ କୋଉ କିଆରିକି ଯିବ। କାରଣ ସେ ଖରା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯିବ। ଆମର ତ କେତେ ଜାଗାରେ କିଆରି ଥାଏ। ତେଣୁ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଢଗଟାଏ କହିଲି, ବଳଦକୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଖୁଆଉ। ହାରେ ବଳଦ, କୁଣ୍ଡା ପାଳ, ହଳ ଯିବ ଆଜି ରୂପେଇ ମାଳ। ରୂପେଇ ମାଳ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆମର କିଆରି ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହିଦେଲି। ତାପରେ ହଳ ନେଇ ବିଲକୁ ଗଲି। ହଳ ବୁଲଉ ଖରା ବେଳ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲା। ମୋ ପେଟରେ ସେତେବେଳେ ଭୋକରେ କରଡ଼ି ଜଳିଲାଣି, ହେଲେ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। କେତେ କଥା ମନରେ ଆସିଲା। କହିଲି, ସତରେ କଣ ରାଗିକି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିବ ନାହିଁ କି? ମୋର ହଂସା ଉଡିବା ଉପରେ। ଦେଖିଲି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ରଖି ମୁଣ୍ଡେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୋର ମନରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଉଠିଥିଲା ସେଇଟା ଅପସରି ଗଲା। ତା ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ବଢିଗଲା। ନିଜେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ନିଜକୁ ମୁଁ ଚିଡିଲି, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ କି? ମୋ ପୌରୁଷର ଅହଙ୍କାର ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି ଗାଣ୍ଡୁଆରୁ ଥାଳି ତାଟିଆ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲା, ହେଲେ ମତେ ଡାକିଲା ନାହିଁ। ମୋ ପେଟ କଡ କଡ କଲାଣି, ଆଉ ଛିଡା ହେବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। କଣ କରିବି? ମୁଁ ପୁରୁଷ ପୁଅ, ଯୋଉ ଆଣ୍ଟ କରିଛି ଆପେ ଆପେ ଯାଇ ଖାଇଦେଲେ ମୋର ଆଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା ଆଗରେ ହାରିଯିବି। ଏତିକି ବେଳେ କାଉଟାଏ କୁଆଡୁ ଉଡିକି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ତାକୁ ଦେଖେଇ ତୋ ଆଇ ଢଗଟାଏ ଛାଡିଦେଲା। ହାସ୍ କାଉ, ହଳିଆ ଆସିକି ଭାତ ଖାଉ। ହାସ୍ କାଉ, ହଳିଆ ଆସିକି ଭାତ ଖାଉ। ମତେ ତ ମଉକାଟାଏ ମିଳିଗଲା। ତରତର ହୋଇ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇ ବସିଲି। ମୋ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସିଏ ମନେ ମନେ ହସିଦେଲା। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ହସିଲି।
ଉଷୁନା ଭାତକୁ କୋଳଥ ଡାଲି, ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲ ଟାକୁଆ। ଗେଫା ଗେଫା କରି ଖାଇଗଲି ସତେକି ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ। ଭାତ ଖାଇସାରି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଚାଟିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣେଇ ଦେଖିଲି ସିଏ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ମତେ ଟିକେ ଛୋଟ ଲାଗିଲା। ତା ଆଗରେ ଟିକେ ମର୍ଦପଣିଆ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଖଟୁଛି, ସିଏ କାହିଁକି ବସିବ? ବିଲରେ ତ ଗୋବର ପଡିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋବର ଗୋଟେଇ ନେଇ ଘଷି ପାରୁ। ଏଇଆ ଭାବି ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ଢଗଟାଏ ଛାଡିଲି। ବାରେ ଖଟା ଗାଣ୍ଡୁଆ ପଡିଛି ଗୋବର ଗୋଟା, ବାରେ ଖଟା ଗାଣ୍ଡୁଆ ପଡିଛି ଗୋବର ଗୋଟା କହିଦେଇ ହଳ ବୁଲେଇବାକୁ ବାହାରିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଗୋବର ଗୋଟେଇଲା। ଗୋବର ଗୋଟେଇ ସାରି ମୋ ଅଇଁଠା ଥାଳିକୁ ଗୋବର ଉପରେ ରଖିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଟେକିଦେଲେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ, ହେଲେ ପାଟି ଖୋଲି କହୁନି। ମୁଁ ହଳ ବୁଲାଉଛି, ସେ ସେଇଠି ଛିଡା ହୋଇଛି। କେତେ ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଢଗ ଛାଡିଦେଲା। ଭାଇର ଭେଣେଇ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗୋବର ଗାଣ୍ଡୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଏ। ତା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତା ମାନେ ହଉଛି ତା ଭାଇର ମୁଁ ଭେଣେଇ, ଆଉ ମୋ ବାପା ତା ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କର ମୁଁ ପୁଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକଥା କହିଲା। ସେପଟୁ ମୁଁ ହଳ ଛାଡି ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋବର ଗାଣ୍ଡୁଆ ଟେକିବାକୁ ବାହାରିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ମୁଁ ଏ ଅପଡ଼କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେବି। ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସବୁ ତା ହାତରେ। ସେଇଠୁ ଗୋବର ଗାଣ୍ଡୁଆଟାକୁ ଟେକିବାକୁ ନଇଁ ପଡିଲା ବେଳେ ମିଛରେ ଅଣ୍ଟାରେ କଣ ପଶିଗଲା ବୋଲି ବାହାନା କରି କହି ସେଇଠୁ ପଡିଲି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଅଭିନୟ କଲି। ସତେକି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ପଶିଗଲା ବାଉଁଶ ସିଅ। ଏହି ଟିକେ ଆସି ଆଉଁସିଲି। ତାପରେ ସିଏ ତା ହାଉଳି ଖାଇ, ଇଲୋ ତମର କଣ ହେଲା ଲୋ, କଣ ହେଲା କହି ଆସି ମତେ ଆଉଁସି ପକେଇଲା। ତାର ସେ ଯୋଉ ସୁଆଗ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭାବ ଆଉ ତା ଆଖିର ଲୁହରେ ମୁଁ ତ ଏକେବାରେ ତରଳିଗଲି। ଆଉ ଛିଡା ହୋଇ ପଡି କହିଲି, ମୋର କିଛି ହୋଇନି। ତମରି ସୁଆଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ବାଟ କରୁଥିଲି। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ହାରିଗଲି, ତମେ ଜିତିଗଲି। ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁଣି ମିଛ ରାଗ ଦେଖେଇ କହିଲା, ତମର ଯୋଉ ହଉଲା ଗୁଣ ନା, ସୁଆଗ ହବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଲ ନାହିଁ, ଖରା ବେଳେ ଆଉ ବିଲ ମଝିଟାରେ। ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ ହସିଦେଲି। ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲା। ସେଇଠୁ ଆମର ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ଖତମ। ଶୁଣିଥିବା ଏକ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଆଧାରିତ।